ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमस्तुतिः। भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्चनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजं नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतुकी त्वयि। अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण।
आस्पृश्यवापादरतां पिनस्तु मामदर्शनान्वहर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विततात्तूलं पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं ಶ್ರೀಗುರುದೀನತಾರಿಣಂ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 7, 8, 9 ನೋಡೋಣ. ಸ ಭವಾನ್ ಆಚರದ್ ಘೋರಂ ಯತ್ ತಪಃ ಸುಸಮಾಹಿತಃ ತೇನ ಖೇದಯಸೆ ನಸ್ತ್ವಂ ಪರಾಶಂಕಾಂ ಚ ಯಚ್ಚಸಿ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಸಹ ಹಿ ಭವಾನ್ ಯೋರ್ ಗುಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಚರತ್ undertook ಘೋರಂ severe yat tapaha meditation su makahitah in perfect discipline. Tina, for that reason, khedayase gives pain, naha ourselves, tvam your good self, para the ultimate truth, shankham doubts cha and yachasi giving us a chance. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Yet we are moved to wonder about the existence of someone more powerful than you when we think of your great austerities in perfect discipline. Although your good self is so powerful in the matter of creation. ನಾರದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಶ್ಲೋಕ. ನಿನ್ನೆನೂ ಒಂದು 3 ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ. ನಿನ್ನೆ 4, 5, 6 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು 7, 8, 9 ನೋಡೋಣ. ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತಂದೆನೂ ಖರೆ, ಗುರುನೂ ಖರೆ.
Yet we are moved to wonder about the existence of someone more powerful than you. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನಂತೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇದ್ದಾರ. ಯಾರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟು ಬಂದರು, ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಮೂವ್ಡ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಚರತ್ ಅಂಡರ್ಟುಕ್ ಘೋರಂ ಸಿವಿಯರ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗಿನಾನೂ ದೊಡ್ಡವರು, ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ದೊಡ್ಡವರು. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹರಿನೇ. ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು. ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ತಪಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. 3 ಥರದ ತಪಸ್ಸು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ, ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಶರೀರದ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಉಪವಾಸ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಲಘು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಬಾಡಿ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಭೋಗದ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯ ಕಡೆ ತೆಗೆಯೋದೇ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ 5 ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅನುದ್ವೇಗ, ಸತ್ಯಂ, ಪ್ರಿಯಂ, ಹಿತಂ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟೆರಿಟೀಸ್. ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ, ಏನೇನೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಗತಿ ಅಲ್ಲ. ತಮೋಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನಾರು ಸಾಧಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಸತ್ಗುಣದಾಗಲ್ಲ. ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ, ಸತ್ಗುಣದಲ್ಲೇ ತಪಸ್ಸು. ಗ್ರೇಟ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟೀಸ್. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯದ. 4 pillars ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್: ಸತ್ಯ, ಶೌಚ, ದಯಾ, ತಪ. ಸತ್ಯ, ಶೌಚ, ದಯಾ, ತಪ. ಇವು 4 ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 4 ತತ್ವ ಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮ. ಸತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು, ನೋ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್. ಶೌಚ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ. 3ನೇದು ತಪಃ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಶೆ ಬರುವಂಥ ಯಾವ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ. ಯಾರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಚಲೋ ದಿವಸದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಿರಪ್ಪ, ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್. ಟೀ ಕಾಫಿ ಸ್ಟಾಪ್, ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸರಳ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದೀಕ್ಷಾ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಫಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ನಾ ಯಾರು ಹೇಳ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕೋ ಬೇಡ ನಿನಗೆ, ಬೇಕಂತ ಮತ್ತು ಬಿಡು ಕಾಫಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಶೆ ಬರುವಂಥವು ಬಿಡಬೇಕು. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿಡನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಚಲೋದು ಬಿಡನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಥೋ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಆಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು, ನೈವೇದ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪಾಯ್ಸನ್ನು ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾನ.
ವಿಷ. ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೊಗೊಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್, ತಪಸ್ಸನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದಯಾ, ನೋ ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ಫಿಶ್, ಎಗ್, ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ರಾಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಂದಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಬರೀ ಇಂಥವು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ? ನಾ ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳೀನಿ, ನಾವು ಮೊದಲೇದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇರಬೇಕು, ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ ಇಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಮೇಲೆ ಡೊಂಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಒಳಗೆ ಒಂದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಇದ್ದವ್ರ ಜೋಡಿ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನ, ಯಾಕೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು? ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಆದವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೂಪಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಿದೌಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಸೈಪಲ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಸೈಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್, ಚಲೋ ವಾಶ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್, ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಮುದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬೈತಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಶೂಸ್, ಸಾಕ್ಸ್ ಅವೇ ಕಲರ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋ. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದು. ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡಬೇಕು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೀರ, ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಎದ್ದು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಅಗದಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಲ್ತೀವಿ. ಈ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾರು, ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯರೋಗೆನ್ಸ್, ಪ್ರೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತು, ಒಂದು ಚಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ವಾಶ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್, ಚೆಂದಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ತಿಲಕ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ಗುಡಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಿಲಕ ಹಣಿ ಮೇಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಚೆಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನೇನೇನೋ ಕಚಡ ಪಚಡ ಮಾಡಿ ಹಂಗಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾರದರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆಲ್ದೋ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್. ಆರ್ಡಿನರಿನ ಇವರೆಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತ ಅದ. ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಮುನಿ, ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ accept his spiritual master as God himself. ನೋಡ್ರಿ, ಗುರುಗೋಡೆ ದೇವ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ
ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಕಾಣ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರೇ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರದ ಮುನಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಮಹಾಜನ. ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾರದ ಶಂಭು ಕುಮಾರ ಕಪಿಲೋ ಮನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜನಕೋ ಭೀಷ್ಮ ಬಲಿರ್ವಯ್ಯ ಸಖೀರ್ವಯ. ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾರದ ಬಂತು, ಎರಡನೇದ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂಭೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ನಾರದ, ಶಂಭು ರುದ್ರದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಮುನಿ, ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ accept his spiritual master as God himself. ದೇವರ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಊರಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ? ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ MP ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ. ಏನಾರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವು ಯಾರದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ? ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾಧರಿತ್ವೇನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಉಕ್ತಸ್ತಥಾ ಭಾವಯಿತ ಇವ ಸದ್ಭಿ ಕಿಂತು ಪ್ರಭೂರ್ಯಃ ಪ್ರಿಯೈವ ದಾಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಖರೆ ದೇವರಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕ? ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರು. ರಾಯ್ ಅಂದರೆ ರಾಜರು, ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ವೈಸ್ರಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು, ಆದರೆ ದೇವರಂತೂ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. A spiritual master is duly respected on par with God. ರೂಪ ಬರೆದ ಬಿಟ್ಟಾರೆ. But a spiritual master claiming to be God himself should at once be rejected. ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಆ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸ್ರಿ, ಮಾಡಿ ಸರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ನಾನೇ ದೇವರು. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಅವನು ತರ್ತೀರಿ? ನಾನೇ. ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೀಗ ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಪತ್ರಕರ್ತ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಆರ್ ಯು ಗಾಡ್? ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಆರ್ ಯು ಗಾಡ್? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಅರ್ಥ ಏನಂಗಾರಿ? ಹೌದು, ನಾನೇ ದೇವರು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಚಳುವಳಿ. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ? ಯಾರ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ. ಯಾರು ನಾನೇ ದೇವರಂತಾರ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ. ಮೂರನೇದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ. ನಾವು ಭೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇವಕರು. ದೇವರಿಲ್ಲ ಆಂದೋಲನ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದೇವರಿದ್ದಾನ. ನಾವೇ ದೇವರು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ. ನಾವು ಭೋಗ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್, ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ. ಅದಕ್ಕೆ
ಆ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳೇ ಎಂದು ತಾವು ದೇವರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾರದ ಮುನಿ ಯಾರಂಗಂದ್ರೆ ಶುಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರದ ಮುನಿ accepted Brahma as the supreme due to Lord Brahma's wonderful acts in creation. But doubts arose in him when he saw that Lord Brahma also worshipped some superior authority. ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪವರ್ಸ್. ಹಂಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಭಗವಾನ್ ಅಂತಾರ. ಶುಕಮುನಿಗೆ ಭಗವಾನ್, ನಾರದರು ಭಗವಾನ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಾನ್, ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಬಂದವ ರಗಡ್ಸರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೂ ದೇವರಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೂಪ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಪವರ್ಸ್ ಅದ, ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಅದ, ಮಾಲಕರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರ. ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟರ್ನಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ್ಯಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಓನರ್, ಮಾಲಕರು ಏನು ಪವರ್ ಅದ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಆದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಓನರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನರ್. ಓನರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್. ದೇವರ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ. ಏಕಲೇ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ, ಆರಾ ಸಬ್ ಬೃತ್, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಸ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ತತ್ವ, ಇದೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಪ್ರಭುಪಾದ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದರು. ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಸಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅವರು ಪೂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಅದೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಗರ್ಭದಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಬಂದು ಕಡೀಕ ಬರೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ದೇವರು. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನ, ದೇವರಲ್ಲ ಅವ. ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತರ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ, ಅವ ಶ್ರೀಮಂತಲ್ಲ. ಟಾಟಾ ಅಂಬಾನಿ ಏನೇನೋ ತೆಗೆದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನದು ಟೋಟಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮುಗೀತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಪೈಸಾ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ, ಎಲ್ಲನೂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಅದೇ ದೇವರು. ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ, ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ. ತಾನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ 7.7 ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಯಾನ ಕೃಷ್ಣ? ಮತ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಪ್ರೋತ್ತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ಓ ಕಾಂಕರರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೂತ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಮೀ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀ ಆಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೇ ದೇವರು ಫೈನಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನೇ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಯಾವಾಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ. ಇದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಬುಕ್ ಅದ, ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ ಇಷ್ಟೇ. 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಬರೀ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬರೆದಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಟ್ ದ ಡಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ DON ಅಲ್ಲ, DAWN. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ as far as the final spiritual conclusion is concerned. Indeed, that scripture is the supreme revelation of the glories of Lord Govinda, for it reveals the topmost knowledge about him. Since all conclusions are briefly presented in Brahma Samhita, it is essential among all the Vaishnava literature. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿದ್ದೇ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವಾಗ? ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್, acquired the 5th chapter from the Adi Keshav temple in Tamil Nadu state, South India. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಆವಾಗ ಆದಿಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲದ? ತಮಿಳುನಾಡು. ಆದಿಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗೋಡಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು, ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯಾಗ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ 5th ಚಾಪ್ಟರ್, 1st, 2nd, 3rd, 4th ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು 5th ಆದಮೇಲೆ 6th ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತಿಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ರೂಪಾದವ್ರ ಗುರುಗಳು ಬರ್ದಾರ, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರೀಗ? ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜ. ಈಶ್ವರ ಪರಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಶ್ಲೋಕ, 5th ಚಾಪ್ಟರ್ 1st ವರ್ಸ್ ಅದೇ. ಆಯ್ತಾ? ದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವರ್ಷಿಪಬಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು? The Supreme is supreme and he has no worshipable superior. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಾವತಾರ ಬಂತು 27ನೇ ತಾರೀಕು, ರಾಮನವಮಿ. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ 27ಕ್ಕದ. ಈಗ ರಾಮ ಅವತಾರ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾಮನ ದಶರಥ್ ಮಹಾರಾಜರದು ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತಂತ, ರಾಮಂದ. ದಶರಥ್ ಮಹಾರಾಜರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ರಾಮ ಅವತಾರ ಆಯ್ತು, ರಾಮ ಬಂದ, ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹದ ತಾನೇ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು, ಅವರು ಮಗನಿಗೆ ರಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇರಲಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಮನೇ ಬಂದಾನ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಾಮಗ ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹದ ಎದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ರೂಪಾದಾರಿಗೆ. ದಿವಸ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡೈಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊಳೆ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಡೈಲಿ ಕೆಲವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟ ತಪ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆದ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ನಡೆದದ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ
ಜನ ಆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಾರತಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಗುಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಮ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಡ್ರೈವರ್ ಕೇಳಿದ, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ, ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಟಾರಂತ, ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ 5 o'clock ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗಾಡಿ ಸ್ಕೂಟರು ಎಲ್ಲ ಜಾಮ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್. ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಖಾಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂದು ಖಾಲಿ ಕೈಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಏನಾರ ತರಬೇಕು, ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಏನಾರ ತಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾರು ತಂದು ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಚಲೋ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಭೋಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಂದಾರ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಏನಾರ. ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ನಾಸ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಆಯ್ತಾ? ದಿ ಅಹಂ ಗ್ರಹಣೋಪಸ್ಥಿತ, or the one who worships himself with the idea of becoming God himself is misleading. ಇಂಥ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ಅಹಂ ಗ್ರಹೋಪಾಸಿತ, or the one who worships himself, ತಂದೆ ತಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, with the idea of becoming God himself, ನಾನೇ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, is misleading. But the intelligent disciple can at once detect that the Supreme God does not need to worship anyone, including himself. ಇದು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ದೇವರೆಂದು ತನ್ನ ಪೂಜಾನೂ ತಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್, ಆಯ್ತಾ? ಅಹಂ ಗ್ರಾಹೋಪಾಸನಾ may be one of the process for transcendental realization, but the aham grahopasita can never be God himself. ದೇವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಲಾ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್, ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಡಾಗ್. ಗಾಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾಗ್, ಡಾಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. No one becomes God by undergoing a process of transcendental realization. Narad Muni thought of Brahmaji as the Supreme Person, but when he saw Brahmaji engaged in the process of transcendental realization, doubts arose in him. So he wanted to be clearly informed. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು 2 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ, 8, 9 ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ. ಏತನ್ಮೇ ಪೃಚ್ಛತಃ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಕಲೇಶ್ವರ ವಿಜಾನೀಹಿ ಯಥೈವೇದಂ ಅಹಂ ಬುದ್ಧೇ ಅನುಶಾಸಿತಃ. My dear Father, you know everything and you are the controller of all. Therefore, may all that I have inquired from you be kindly instructed to me, so that I may be able to understand it as your student. ಈಗ ತಂದೆನೂ ಕರೆ, ಮಗನೂ ಕರೆ, ಗುರುನೂ ಕರೆ, ಶಿಷ್ಯನೂ ಕರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತದ, ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಅದ, ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಬಂತಲ್ಲ, ವಾಲ್ನಟ್
ಅಕ್ರೋಡ್ ವಾಲ್ನಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಗೆ ಗ್ರಿಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಕೈ ಒಳಗದ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೇ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಕೇಳೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಮೇ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿಯೋಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ದ ಇನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಮುನಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ನಾರದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಟು ಡೀಮ್ them suitable so that all others who may come in the line of disciplic succession of these Brahma Sampradaya may also know them properly without any difficulty. ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ರತ ಭಾವನದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಲಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶರಣಾಗತಿ, ಪ್ರಣಿಪಾತ್, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆನ, ಆಯಿತಾ. ನಮ್ರತಾ ಭಾವನ ಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಓಂ ಅಥಾತು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ, ಆಯಿತಾ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬೇಕದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಖರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ವಕ್ತ ಮತ್ತು ಶ್ರೋತ. ಶ್ರೋತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರಿಗೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಶುಕಮುನಿಗೆ, ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ, ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮೈತ್ರ ಋಷಿಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾರ ಕೇಳಿ ಆ ಕೇಳೋರಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋರಿಗೂ ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಯಾನಪ್ಪ ಹುಚ್ಚವ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಕಿಯವ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ನೋಡೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಂಥ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿರ್ತದ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಆ ಕಲಿಪುರುಷನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ? ಆ ಕಲಿಪುರುಷ ಬಂದು ಆಕಳದ ಗೋರೂಪ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಂದ 3 ಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಂಥ ನೀಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿಪುರುಷ, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇನಾದರೂ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಡೆದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ವಾರ್ ನಡೆದದ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ, ಏನಾದ್ರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಡದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿನ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದ, ಅವನು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದ್ರು, ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಇಷ್ಟ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 4 ಪರಂಪರಾವ ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಪರ, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, 2ನೇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, 3ನೇದು ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, 4ನೇದು ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆಯಿತಾ?
ಇನ್ನು 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೆಡ್, ಬ್ರಹ್ಮವಾಚ ಸಮ್ಯಕ್ ಕಾರುಣಿಕಸ್ಯೇಧಂ ವತ್ಸತೆ ವಿಚಿಕ್ತಿಕ್ಷತಂ ಯದ್ ಅಹಂ ಚೋದಿತಃ ಸೌಮ್ಯ ಭಗವತ್ ವೀರ್ಯ ದರ್ಶನಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೆಡ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ ನಾರದ. ಯಾರು ನಾರದ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಅಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗನಿಗೆ, ಏಯ್ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ ನಾರದ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಟು ಆಲ್. ನೋಡಿ ವೈಷ್ಣವರದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ವಿಚಾರ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂ, ಕೃಪಾದ ಸಾಗರ, ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪತಿತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಂಥ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಟು ಆಲ್, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ನೀ ದಯಾ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಮೇಲೂ ದಯಾ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. You have asked all these questions because I have been inspired to see into the prowess of the Almighty Personality of Godhead. ಅಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆಯಪ್ಪ. ಈಗ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೋವೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್. ಇದರಿಂದ ನನಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೋವೆಸ್ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅದ ಒಂದು ಕಡೆ, ಪರಾಸ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಆಲ್ ಮೈಟಿ. ಮೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ, ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ. ಓಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟು ಅಂತಾರೆ, ಓಮ್ನಿಸಿಯೆಂಟ್, ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಮ್ನಿಸಿಯೆಂಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅರಿವ, ಓಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬೀಯಿಂಗ್ so questioned by Naradji congratulated him, for it is usual for the devotee to become very enthusiastic whenever there are questions concerning the Almighty Personality of Godhead. ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣಪ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಬಾಕಿ ಯಾರಿಗಾರ ಏನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಲಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದಂತ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಾರ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವ. ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಅನುಭವದಾಗ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೂತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾ ಸುಮ್ಮ ಕೂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ ಏನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿಧಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. Such discourses on the transcendental activities of the Lord purifies the atmosphere in which such discussions are held. ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಂಗಳಮಯ ಎಲ್ಲ. Purifies the atmosphere in which such discussions are held, and the devotees thus become enlivened while answering such questions. ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. It is purifying both for the questioners
and for one who answers the questions. The pure devotee are not only satisfied by knowing everything about the Lord, but are also eager to broadcast the information to others, for they want to see that the glories of the Lord are known to everyone. ಬರೀ ತಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಸಾಕ್ರಪ್ಪ, ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಮಂದಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅಮೆರಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಇದೇ ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನ ಕವಿಭಿರಿದಿತಂ ಕಲ್ಮಷಾಪಹಂ ಶ್ರವಣಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಮದಾತತಂ ಭುವಿರಗೃಣಂತಿಯೇ ಭುರಿಡ ಜನ. ಭುವಿರಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರು. ರೂಪ 14 ಬಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎದಕ್ಕೆ? ಈ ಭಗವಂತನ ಕಥಾಮೃತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಲಾಭ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಹಂಚ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thus the devotee feels satisfied when such an opportunity is offered to him. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ತೃಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. This is the basic principle of missionary activities. ಮಿಷನರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಿಷನರಿ? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನ ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 500 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಓದಿದೆ, 5000 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅವತರಿಸಿ ಗೀತೋಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ. 500 ವರ್ಷದಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನ ಶುರು. ಮತ್ತು ಈಗ 50 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. 5550 ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ 7ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.